Recording in progress. Yeah. So parthenogenesis is a type of asexual reproduction involving the development of gametes into adult. Gametes into adult without any fertilization. Without any fertilization. That is called parthenogenesis. Right. Here, this type of reproduction is mostly shown by lower plants and some reptiles and fishes, okay, which do not possess sex chromosomes like X and Y, and also lower animals also. Yep. Lower plants and lower animals. So we can see parthenogenesis. Right. So because in them there are no specific allosomes like X and Y, just like higher organisms. Okay. So what is the meaning of parthenogenesis? The literal meaning of parthenogenesis means, so genesis origin, partheno means without fertilization, without copulation, or virgin origin. It can be natural, it can be artificial. Okay, so parthenogenesis occurs naturally or artificially. A normal egg cell formed from mother containing half of the number of chromosomes. Okay, so the offspring may be a full clone of the mother containing the mother's full genetic material, or maybe half clone with half of the genetic material from the mother. In పక్కన సో గ్యామెట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఐడియా కోసం, for example, it is a diploid cell having 2 chromosomes. సో దీని నుంచి మనకు మియాసిస్ ద్వారా గ్యామెట్స్ ఏర్పడేటప్పుడు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్యామెట్. సో ఇన్ జనరల్ it will fuse with another gamete and that will become again diploid. Okay, so and it continues its life. But here what happens? So it will become adult, haploid adult అవుతుంది. లేదా సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ డిప్లాయిడ్ సెల్ నుంచే ఒక డిప్లాయిడ్ గ్యామెట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దీని నుంచి అడల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఐదర్ వే దెర్ ఇస్ నో ఫర్టిలైజేషన్. సో ఏ రకంగా చూసినా ఫర్టిలైజేషన్ లేకుండా అడల్ట్ కనుక ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం పార్థెనోజెన్సిస్ అని అంటాం. ఓకే, సో జనరల్గా పార్థెనోజెన్సిస్ అనేది చూపే యానిమల్స్ అనేవి అవి నార్మల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా వెరీ బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, వెరీ సివియర్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఓకే, సో దే అండర్గో పార్థెనోజెనిసిస్ టు కంటిన్యూ దేర్ స్పీసీస్, దేర్ రేస్. వాటి జాతిని కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి అవి ఆ స్ట్రెస్డ్ కండిషన్ ఆర్ బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్, అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని, అన్ని యానిమల్స్ కాదు, కొన్ని పార్థెనోజెనిసిస్ అనే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతాయి. So basically there are 2 types of parthenogenesis: natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. So natural parthenogenesis is very, very famous. So we are all familiar with it. In some organisms, parthenogenesis is a regular and constant process that occurs naturally. Okay, so example మనం చూసినట్లయితే హనీ బీస్ అనేవి మనందరికి తెలిసిన విషయమే. ఈవెన్ యాంట్స్లో, వ్యాస్ప్స్లో, ఓకే, అండ్ రోటిఫర్స్లో మనకు ఈ రకమైన న్యాచురల్ పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది మెయిన్గా హనీ బీస్ అండ్ యాంట్స్లో మనం చాలాసార్లు
we have we are very familiar with the ants and honeybees parthenogenesis. So natural parthenogenesis can be of two types. ఇది రెండు రకాలు. ఒకటి కంప్లీట్ పార్థినోజెన్సిస్, ఇంకోటి ఇన్కంప్లీట్ పార్థినోజెన్సిస్. కంప్లీట్ పార్థినోజెన్సిస్ లో ఏంటంటే a few insects have no males at all and no sexual phase. Okay, such organisms depend upon self-reproduction or asexual reproduction or parthenogenesis. So this is known as complete parthenogenesis or obligatory and compulsory, no other way. So parthenogenesis. Examples: some rotifers, not all, some rotifers, there is no specifically male female things. Okay, so only parthenogenetic, you know, reproduction can be seen. And incomplete or cyclic parthenogenesis. So ఇది మనకు తెలిసినటువంటి general regular parthenogenesis. So in this type, the unfertilized eggs, they are converted into males, which are haploid. Okay, and the diploid eggs produce females. ఇక్కడ diploid eggs అనే బదులు zygotes anale. Zygotes produce females. Okay, fertilized eggs or diploid zygotes produce females. This type of parthenogenesis is called partial or incomplete parthenogenesis. అంటే ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే దట్ విల్ బికమ్ ద ఎగ్ విల్ బికమ్ హ్యాప్లాయిడ్ మేల్. ఎందుకంటే ఎగ్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్ కాబట్టి, ఎగ్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ కాబట్టి. అండ్ ద డిప్లాయిడ్ జైగోట్స్, ఓకే, సో ఆర్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ అనేటువంటివి. సో ఇక్కడ అవి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ ద్వారా జైగోట్ ఫామ్ అయి, ఓకే, సో దే విల్ బికమ్ డిప్లాయిడ్ ఫీమేల్ గా మారుతాయి. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ పార్థెనోజెనిసిస్ ఇస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ పార్థెనోజెనిసిస్. సో మనందరికి తెలిసినాయి. సో ఇందులో మెయిన్ గా హనీ బీస్ అనేవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, యాంట్స్, వాస్ప్స్, టిక్స్, మైట్స్, స్పైడర్స్, వీటిలన్నిటిలో పార్షియల్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ అనేది ఉంటుంది. So aphids have many successive generations of females developed from unfertilized eggs in spring and summer. ఇది ఒక different case. Okay, so aphids are a kind of bees type of you know colorful shiny insects. So ఇవి స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ లో అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ నుంచి ఫీమేల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ వెళ్ళేంత వరకు. ఓకే, ఇన్ లేట్ సమ్మర్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సమ్మర్, both the sexes, male and female, are formed by parthenogenesis. So ఇక్కడ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ నుంచే కొన్నేమో మేల్ అంటే మేల్ గ్యామెట్ గాను, కొన్నేమో ఫీమేల్ గ్యామెట్ గాను, సారీ మేల్ ఇండివిజువల్ గాను, కొన్నేమో ఫీమేల్ ఇండివిజువల్ గాను ఫామ్ అవుతాయి. నౌ దీస్ ఫీమేల్స్ దే మేట్ విత్ ద males and lay fertilized eggs లేదా zygotes ని ఫామ్ చేస్తాయి. Zygotes are formed. Okay, so these zygotes they survive the cold winter. They do not hatch. Okay, winter లో అవి జైగోట్స్ అనేవి అలాగే ఉండిపోతాయి. Okay, they survive the winter season and after winter hatch into females. అవి ఫీమేల్స్ గా హ్యాచ్ అవుతాయి.
So in the next spring, they continue parthenogenesis as females. అంటే ఇక్కడ మేల్ స్టేజ్ అనేది చాలా తక్కువ టైంలో, ఓన్లీ రిప్రొడక్టివ్ టైంలో మాత్రమే, సెక్సువల్ రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ టైంలో మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. బట్ లైఫ్లో మేజర్ పార్ట్ ఫీమేల్సే ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ అనదర్ వన్, aphids, then yeah. So ఇది ఫీమేల్ హనీబీ, ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఏ డిప్లాయిడ్ ఇండివిజువల్. ఫీమేల్ హనీబీ అనేది డిప్లాయిడ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఇన్సెమినేటెడ్ బై మేల్ కాల్డ్ డ్రోన్ విచ్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్. అంటే ఏంటిది? ఫీమేల్ హనీబీ అనేది ఎగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది విచ్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, అండ్ ఈ డ్రోన్స్ అనేవి స్పామ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి విచ్ ఆర్ ఆల్సో హ్యాప్లాయిడ్. బట్ డ్రోన్స్ బేసికల్ గా ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటాయి. ఫీమేల్ హనీ బీస్ అనేవి డ్రోన్స్ అంటే మేల్స్ అన్నమాట. సో ఫీమేల్ హనీ బీ ఏం చేస్తుంది? ఎగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బై మియాసిస్. మేల్స్ అనేవి స్పర్మ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి బై మైటాసిస్. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఏ స్పెషల్ ఫినామినా కాల్డ్ న్యూపిటల్ ఫ్లైట్. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి, అంటే గాల్లోనే వీటి యొక్క కపులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ కపులేషన్ న్యూపిటల్ ఫ్లైట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఆఫ్టర్ కపులేషన్ ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఆర్ ద జైగోట్స్ డెవలప్డ్ ఇంటూ ఫీమేల్స్. ఓకే, సో ఇవి ఐదర్ క్వీన్ ఆర్ వర్కర్ బీస్ గా మారుతాయి. సో జనరల్ గా వర్కర్ బీస్, అందులో ఒకటి క్వీన్ గా మారుతుంది విచ్ ఈట్స్ ద రాయల్ జెల్లీ. రాయల్ జెల్లీని తిన్నటువంటి వర్కర్ బీ క్వీన్ గా మారుతుంది, మనందరికి తెలుసు. సో ఏవైతే అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఉంటాయో దే విల్ బికమ్ మేల్ బీస్. ఓకే, సో మగ హనీ బీస్ గా అవి మారుతాయి. వాటినే మనం ఏమని పిలుస్తాం? డ్రోన్స్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో spermatogenesis in drones is peculiar due to lacking reduction division. ఓకే, సో ఈ డ్రోన్స్ లో లేదా మగ జీవుల్లో స్పెర్మటోజెన్సిస్ లో జనరల్ గా ఏం జరగాలి? మియాసిస్ జరగాలి. కానీ సో మియాసిస్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ మైటాసిస్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది. సో మియాసిస్ అనేది ఉండదు. రిడక్షన్ డివిజన్ అంటే ఏంటిది? సో మియాసిస్ అంటే ఈస్ no meiosis. Okay, so incomplete type of natural parthenogenesis again can be divided into two types. ఈ పైన మనం చెప్పుకున్నటువంటి హనీ బీస్, యాఫిడ్స్ ని, వాటిలో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క పార్థెనోజెనిసిస్ మళ్ళీ రెండు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి హాప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్, దీన్నే మనము ఏమని పిలుస్తాము అంటే అరిహినోటోకీ అని పిలుస్తాం. అరిహినోటోకీ. సో దీన్నే హ్యాప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రెండో రకానికి చెందింది. సో టెలిటోకీ. ఓకే, టెలిటోకీ. సో ఈ రకంగా ఇన్కంప్లీట్ ఆర్ పార్షల్ parthenogenesis is of two types. One is arhinotoky, another one is helitoky. Haploid diploid parthenogenesis అని కూడా అనొచ్చు. సో arhinotokus parthenogenesis చూస్తే ఫీమేల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్ అండ్ మేల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాప్లాయిడ్. సో ఇక్కడ మేల్ అనేది హాప్లాయిడ్
కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని హాప్లాయిడ్ కైండ్ ఆఫ్ పార్థెనోజెనిసిస్ లేదా అర్హినోట్రోపీ అని పిలుస్తాం. The female is always produced from fertilized eggs, while male always develops parthenogenetically from unfertilized egg. So, example, మనం ఇందాక చూస్తుంటే honeybees, wasps, aphids, okay, ants. So then, హెలిటోకీలో ఏమవుతుంది? In diploid parthenogenesis, the young individuals develop from unfertilized diploid eggs. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ద ఫీమేల్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్ అనేటువంటి ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి ఎగ్స్ అనేవి బేసిక్గా అవి డిప్లాయిడ్ స్టేట్లో ఉంది. సో వాటి నుంచి డైరెక్ట్గా యంగ్ ఇండివిజువల్స్ అనేటువంటివి దే మే బి మేల్ ఆర్ దే మే బి ఫీమేల్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో దట్ ఈస్ హెలిటోకీ కైండ్ ఆఫ్ పార్థెనోజెనిసిస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది న్యాచురల్ పార్థెనోజెనిసిస్. సో అనదర్ వన్ ఇస్ artificial parthenogenesis. Unfertilized eggs might sometimes develop parthenogenetically by various chemical and physical means. రకరకాల కెమికల్స్ ఫిజికల్ మీన్స్ వల్ల ఓకే పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది ఇండ్యూస్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ పార్థెనోజెనిసిస్. సో ఫిజికల్ మీన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ పార్థెనోజెనిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బాగా పెరిగితే దట్ ఇండ్యూసెస్ పార్థెనోజెనిసిస్ ఇన్ సమ్ యానిమల్ ఎగ్స్. అలాగే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ వల్ల కూడా పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది ఇండ్యూస్ చేయబడుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ కెన్ కాజ్ పార్థెనోజెనిసిస్. ఓకే, లేదా వెన్ అన్ ఎగ్ ఈస్ pricked by a needle, the development occurs parthenogenetically. So all these are proved. So pricking with needle, electrical shock or UV rays, rise in temperature, okay, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయబడ్డటువంటి ఇండ్యూస్డ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ పార్థెనోజెనిసిస్. కెమికల్ మీన్స్, సో రకరకాల కెమికల్స్ కూడా పార్థెనోజెనిసిస్ ని ప్రేరేపిస్తాయి. The chemicals that are responsible for pathogenesis of eggs are chloroform, urea, sucrose, strychnine, fat solvent acids, chlorides, etc. సో ఇవి కొన్ని పార్థెనోజెనిసిస్ ని ఇండ్యూస్ చేసేటువంటి సబ్స్టెన్సెస్. అవి అన్ని యానిమల్స్ లో అవి ఇండ్యూస్ చేయవు. వేటి యొక్క జెనెటిక్ కంపోజిషన్ పార్థెనోజెనిసిస్ కి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుందో అవి మాత్రమే ఈ కెమికల్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల they undergo parthenogenesis. And mechanism of parthenogenesis, it can be considered as an incomplete sexual reproduction. Parthenogenesis ni incomplete sexual reproduction ga మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు, since the offspring develop from gametes. In haploid parthenogenesis, a haploid egg give rise to an offspring which develop into haploid adult. Okay, so అది అండ్ డిప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్గా ఉంటుంది. సో డిప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్ హెలిటోకీ ఎలా జరుగుతుంది? సో రెండు రకాలుగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి ఆటోమిక్సిస్ అండ్ అపోమిక్సిస్. ఆటోమిక్సిస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హాప్లాయిడ్ పార్థెనోజెనిసిస్ ఇన్ విచ్ ఏ హాప్లాయిడ్ సెల్ మే ఐదర్ డూప్లికేట్ So in this type, a haploid cell or gamete cell may either duplicate its chromosome. ఎట్లా అంటే ఒక హాప్లాయిడ్ గ్యామెట్ అనేది డిప్లాయిడ్ గా ఎట్లా మారుతుంది అంటే సింపుల్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది డబుల్ కావడం. ఓకే, ఆర్ ఇట్ మే ఈ హాప్లాయిడ్ గ్యామెట్ మే ఫ్యూజ్ విత్ అదర్ హాప్లాయిడ్ సెల్, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ హాప్లాయిడ్ సెల్ తో అది ఫ్యూజ్ కావడం వల్ల డిప్లాయిడ్ ఇండివిజువల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోమిక్సిస్. ఇన్ ఐదర్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ విచ్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఎ డిప్లాయిడ్ అడల్ట్. అండ్ అపోమిక్సిస్. ఇన్ అపోమిక్టిక్ పార్థెనోజెనిసిస్
A parent cell produces two genetically identical diploid egg cells by mitosis. అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఇందులో మియాసిస్ జరగదు, ఎగ్ సెల్స్ ఫార్మేషన్లో మైటాసిస్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎగ్ సెల్స్ ఆబ్వియస్గా అవి డిప్లాయిడ్ ఎగ్ సెల్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఆ డిప్లాయిడ్ ఎగ్స్ అనేటువంటి వాటిలో డెవలప్మెంట్ అనేది వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే డిప్లాయిడ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ని అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ వ్యాస్ట్, బీస్, గ్రేఫిష్, కొన్ని స్నేక్స్, షార్క్స్, కొమోడో డ్రాగన్స్. ఓకే సో ఈ రకమైనటువంటి పాథోజెనిసిస్ని అవి ఫాలో అవుతాయి, అపోమిక్సిస్. రైట్. సో significance, there is no particular kind of there is no much significance for the parthenogenesis. Parthenogenesis helps in determining the sex of an individual in honeybees and wasps. Okay, so sex determination లో మనం చూస్తాం, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఏమో మేల్, ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఏమో ఫీమేల్. ఆ రకంగా మనకు సెక్స్ డిటర్మినేషన్లో పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది ఒక భాగంగా వీటిలో ఉంటుంది. దెన్ ఈ పార్థెనోజెనిసిస్ వల్ల సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ప్రతిసారి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో మియాసిస్, దెర్ ఇస్ నో ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వేరియేషన్స్ ఫ్రమ్ పాపులేషన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ బై ఎప్పుడు అవే రిపీట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల సో వేరియేషన్స్ ఉన్నటువంటివి అవి దే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుకోలేక సో దే విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఓన్లీ. సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బి ప్రివైల్డ్. అంటే సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. కాబట్టి వేరియేషన్స్ అనేటువంటివి అసలు ఉండవు, ఫామ్ కావు. సో కొన్ని తరాల తర్వాత అన్ని ఒకేలాగా ఉండే ఇండివిజువల్సే కనిపిస్తాయి. కాబట్టి వేరియేషన్స్ అనేటువంటి ఎలిమినేట్ చేయబడతాయి ఇండైరెక్ట్గా. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్, మోస్ట్ స్టేబుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఫర్ animals which cannot undergo sexual reproduction. So polyploidy in organisms is caused by parthenogenesis. Okay, సో ఒక్కోసారి ఏంటంటే రెండు డిప్లాయిడ్ సెల్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ వల్ల టెట్రాప్లాయిడ్, ఓకే, లేదా వాటిలోనే డూప్లికేషన్ కంటిన్యూస్గా జరగడం వల్ల పాలిప్లాయిడ్ ప్లాంట్స్లో ఇది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అవి పాలిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఫామ్ కావడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఈస్ parthenogenesis. Okay, so it may help in the development of advantageous mutant characters. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పార్థెనోజెనెటిక్ యానిమల్లో ఒక మ్యుటేషన్ వల్ల ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది. సో ఆ క్యారెక్టర్ మెనీ జనరేషన్స్ వరకు కంటిన్యూ అవడానికి పార్థెనోజెనిసిస్ అనేది ఒక మంచి అవకాశం. అండ్ ఈ రకమైన రిప్రొడక్షన్లో అసలు సెక్సువల్లీ స్టెరైల్ ఆర్గానిజం ఉండదు. ఓకే, సో దాని నుంచే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి సో పార్థెనోజెనిసిస్ వల్ల స్టెరిలిటీ అనే ప్రాబ్లం రాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సింపుల్ టాపిక్ పార్థెనోజెనిసిస్.